Hello my dear students, greetings from Karnataka Learning Management System, an initiative by Government of Karnataka to enable digital learning across government first grade colleges in the state. I am Mahesh A, Assistant Professor working for Government First Grade College, Talakadu. I would like to thank Mr. Uday Kumar MN, Assistant Professor working at Government First Grade College, Bettadapura, for giving his assistance and support in creation of this e-content. Welcome you all to session 10. The topic for present session is fire insurance. ಅಗ್ನಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿ ವಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. In our previous sessions of 1 to 9, we have learned a basic issues related to general insurance, starting from the meaning of general insurance, how general insurance is important in present day, how general insurance has evolved, what are all the types of general insurance policies available in the insurance market, various principles applicable to a general insurance contract, recent innovations which are taking place in the insurance sector in concentration with the general insurance business, and we have also seen the regulatory environment, that is the role of government in controlling of insurance business in Indian context. ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ 9 ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Those are all related to the Unit 1 of your curriculum. In this session, we shall have a detailed look on the fire insurance. ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ವಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ. As we all studied in our previous sessions, one of our session was on types of insurance policies. ಆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ವಿವಿಧ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ಏನು ಕವರೇಜನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವು ವಿಮಾದಾರನಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ, ಹೌ ಅ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ through that fire insurance policy, what are all the documents to be submitted, how you have to claim the fire insurance claim, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್, ಆಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ, ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ is a contract under which the insurer, in return for a consideration, that is premium, agrees to indemnify the insured or assured for the financial loss which the insured may suffer due to destruction or damage to the property or any goods which are caused by fire during a specified period. These are the things which you should remember with respect to a meaning of fire insurance. As we all know, since it is an insurance, it is a contract between two parties. One is insurer and another one is the insured or assured, where insurer receives the premium as a consideration. ಯಾರಿಂದ? assured, ಯಾರು ವಿಮೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ವಿಮಾದಾರನಿಂದ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಪ್ರೀಮಿಯಮನ್ನು ತಗೋತಾನೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಮನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಏನನ್ನು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಟು ಇಂಡೆಮ್ನಿಫೈ, ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ? ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಯಾವುದರಿಂದ ನಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು,
ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ವತ್ತುವಿಗೆ ಅಥವಾ ಸರಕಿಗೆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದ ಅನಾಹುತಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಆಗುವ ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ನಷ್ಟದ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಇನ್ಶೂರರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಆ ರೀತಿಯ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಗ್ನಿ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಗ್ನಿ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಮೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನೇನಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಓನ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ the damage or destruction to the property or goods which are insured that should be caused by the fire. ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿರಬೇಕು. ಸಂಭವದಿಂದ ಆದಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್. ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ವಿಮೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಅ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1958 ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಏನು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯಿದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ the fire insurance business as the issue of or the undertaking of liability under policies of insurance against loss by or incidental to fire. A very simple definition given in one sentence, that is the issue of or the undertaking of liability. ಏನೋ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಗೋತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಲಾಸ್ ಬೈ ಆರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಟು ಫೈರ್, ಅಗ್ನಿಯಿಂದಾಗಬಹುದಾದಂತಹ ಅವಘಡ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ತಗೊಂಡು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತೀರಾ ನೀವು? ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ಏನು ವಿಮಾ ಕಾಯಿದೆ ಇದೆ, ಆ ಕಾಯಿದೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1938, ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾ ಕಾಯಿದೆ 1938, ಇದರ ಸೆಕ್ಷನ್ 2ರ ಪ್ರಕಾರ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ otherwise than incidentally to some other class of insurance business, contract of insurance against loss by or incidental to fire or other occurrence customarily included among the risks insured against in fire insurance policies. This is the detailed definition given in the Indian Insurance Act. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದಂತಹ ಅನಾಹುತಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದಾಗಿ ಆದಂತಹ ಅನಾಹುತಗಳಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ನಷ್ಟವನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಬರೆಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೊದಲು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ವಿಮಾದಾರನಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ನಾನು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದ ದುರಂತಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿ ವಿಮೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೀತಾ ಬರಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೆನ್ ಫೈರ್. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಆಗುವ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ ವಿಮೆ ಕೊಡೋದು ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫೈರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಆ ಒಂದು ವಿಮಾ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ
ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದ ಅನಾಹುತ, ಬೆಂಕಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಫಾರ್ ಫೈರ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫೈರ್, ಫಸ್ಟೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಇನ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಲೇಮನ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಫೈರ್, ಬೆಂಕಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಉರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜ್ವಾಲೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಇರಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಏನು ಜ್ವಾಲೆ ಉರಿಯುವುದನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಬಟ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಫೈರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೈಲ್ ಫೈರ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಬೌಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದು ಕಿಡಿಗಳನ್ನು ಪಸರಿಸಿತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೈರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಫೈರ್ ಆರ್ ಇಗ್ನಿಷನ್, ನಿಜವಾದಂತಹ ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ಕಿಡಿ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಚೂಷಿಯಸ್ ಇನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ವಿಮಾದಾರನಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ಒಂದು ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಗುವ ಅಗ್ನಿಯ ಅವಘಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರಬೇಕದು? ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್. ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ನಾನೇ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಗಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್. ಅಪಘಾತ, ಅಸಂಭವಗಳು ಅಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ದ ಫ್ರೇಸ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅಂದರೆ ಹಾನಿ, ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಆದಂತಹ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಫೈರ್. ಏನು ಈ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು, ಏನೇನು ನಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅದು ಬೇರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನನ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ಲಾಸೇ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಬೆಂಕಿಯಿಂದಂತಾದಂತಹ ನಷ್ಟ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀರಿ. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಬೆಂಕಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುವ ಕೆಲಸನೇ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಕೆಲಸ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿ ಅಗ್ನಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅದನ್ನು ಫೈರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರಿ. ಅದು ಏನಾಯಿತು? ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಲಾಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ? ಲಾಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅನ್ನುವ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಿ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಆದಂತಹ ನಷ್ಟ ಏನಿದೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟ ಏನಿದೆ, ಈ ನಷ್ಟ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸರಕು, ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಆದಂತಹ ಹಾನಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟ ಆಗಿರಬೇಕು. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗಿರಬೇಕು? ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತದಿಂದ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತ ಒಂದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅನಾಹುತ ಆಗಬೇಕು? ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ವತ್ತು ಅಥವಾ ಸರಕಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. The maximum amount ceiling which the insured can claim as a compensation in the event of loss is agreed between the parties at the time of entering into the contract. ಸೊ ನೀವು ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಿಂದ ಆದಂತಹ ನಷ್ಟ ಏನಿದೆ ಆ ನಷ್ಟವನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ದ ಹೋಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೀಲಿಂಗ್. ಒಂದು ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಯಾವಾಗ, ಆ ಒಂದು ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಪ್ಪಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ. ವಿಮೆಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ವಿಮಾದಾರ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್, ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ ದುರಂತದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾದರೆ, ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾದರೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ನಾನು ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 10 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? ಓನ್ಲಿ 20 lakh rupees. If you take an example, as I just said an example, if Mr. X has insured his house for rupees 50 lakh against a loss by fire, the insurer is not liable to pay the full sum unless the house is destroyed by fire, but only pay the actual loss subject to the maximum limit of rupees 50 lakh. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಬೈ ಫೈರ್. ಅಗ್ನಿಯ ಅವಘಡದಿಂದಾಗಿ ಆಗಬಹುದಾದಂತಹ ನಷ್ಟ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರರ್ ಯಾರು ಕಂಪನಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದು ಎಷ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ? ಟು ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ 50 lakh. ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟಾದರೂ ನಷ್ಟ ಆಗಲಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? 50 lakh ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ನಿಮ್ಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು 50 ಲಕ್ಷ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ನೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್. ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಗೋತೀರಿ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ 50 lakh. ನಿಮ್ಗೆ 60 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಂಪ್ನಿ 60 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಫೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು rupees 50 lakh. 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಆದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಂತಿಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ತಾನು ಒಂದು ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ, ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಅಗ್ನಿ ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯಾವ ಒಂದು ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರಬಹುದು. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದದ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ಅ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು? ನೀವು ಅಗ್ನಿ ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸೆಟ್ಸ್ ದಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ನಿ ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ. ಆಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್,
ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದಿ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಟು ದಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೀಲಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸೀಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಅಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಫೇತ್. ಸೊ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸದ್ಭಾವನೆಯ ತತ್ವ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಫೇತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಅವರ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ, ಯಾರ ಇಬ್ಬರು, ಇನ್ಶೂರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್. There will be a two parties, one is insurer and another one is the insured. Insurer is selling his product, but the property or the things or the goods belongs to the insured. ನೋಡಿ, ಸ್ವತ್ತು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಯಾರು ತಗೋತಾನೋ ಅವನಿಗಿರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ disclosing each and every information which is needed to be known by the insured. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ, ಅದನ್ನು ತಿರುಚದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಫೇತ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ದಿ ಎಂಡ್ಸ್, ಇನ್ಶೂರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶೂರಿ. ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಷ್ಟ ಆಗಿರಬೇಕು, ಬಟ್ ಬೆಂಕಿಗೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಬೆಂಕಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಯಿಂದ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೆಂಕಿಗೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇನ್ಶೂರಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ insurable thing. On that the owner or the person who is purchasing the insurance should have a insurable interest. Insurable interest comes in the form of ownership or right to use that property, right to have a ownership on that property. ಅದರಿಂದ ಇನ್ಶೂರಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ತಗೋಬೋದು. I cannot claim the or I cannot purchase the insurance policy of your house. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆನ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್. ಇಂಡಿವಿಜಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಬ್ರೋಗ್ಯಾಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ದೀಸ್ ಟೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಅಧೀನತೆಯ ಮತ್ತು ವಂತಿಗೆಯ ತತ್ವ. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ನಾವು ಸಬ್ರೋಗೇಷನ್ ಅಧೀನತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೆರಡು ಸಾರಿ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ದಿ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆನ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಒಂದು ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಆ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ, ರೀಸೇಲಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್. ಯಾರು ವಿಮೆಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾನೋ, ವಿಮಾದಾರ ಯಾರಿದಾನೋ, ವಿಮಾದಾರ ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಕಟ್ತಾನೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಆನ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಟು ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ an incidents which are caused by
ಫೈರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಸರಕಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಅವಘಡಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅವನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇವನು ಏನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೇ ಬಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆರ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದಟ್ ಈಸ್ defined or agreed between the two parties during the agreement. And the period of insurance. The period of fire insurance, there will be a time bound. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ. And that period of insurance is to be defined in the policy. Generally, the period of fire insurance will not exceed 1 year. The period can be less than 1 year, but not more than 1 year, except for the residential houses, which even can insured for a period exceeding 1 year also. So, ನೀವು ಒಂದು ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಜನರಲಿ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ 1 year, ದಟ್ ಈಸ್ 12 months. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 12 months, ಅಂದರೆ 12 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 year. ಬಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ have a period exceeding 1 year also.